जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो आम +3 थर्ड सेमिस्टर जोटा आम रोच एमडीसी पेपर आधुनिक भारतर शिक्षा चिंता नायक गण बा एजुकेशनल थिंकर ऑफ मॉडर्न इंडिया रो क्लास करवा। देखो ये जो एमडीसी पेपरटा रही आमर जो मैंने एमडीसी रखी आधुनिक भारतर शिक्षा चिंता नायक गण तो से पढ़े सहित थर्ड सेमिस्टर जो मानकर एजुकेशन ऑनर्स पिला पढ़ी पारे यहाँ कोर पेपर 7 देखो कन्फ्यूज हेनी एजुकेशन ऑनर्स पिला भी पढ़ी पारे सहित जो मैंने एमडीसी रखी थर्ड सेमिस्टर से माने भी यहाँ पढ़ी पारे तो सेम सिलेबस सेम बही है। आज ये वीडियो आम प्रथम चैप्टर पढ़ा जोटा आम रोचे प्रथम यूनिट्र प्रथम चैप्टर स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती जीवनी पढ़ा सहित देखो ये दयानंद सरस्वती जीवनी पढ़ा तापर तांकर जो पुस्तक गुड़िक कौन ग्रंथ से रचना करते पढ़ा सहित दयानंद सरस्वती जीवन दर्शन विषय पढ़ा। तो आम टोटाली देखो आम दुईटी क्लास रे चैप्टरटा संपूर्ण शेष करवा। तो जो माने रेगुलर क्लास करने चाहते से माने चैनल को सब्सक्राइब करदे, सब्सक्राइब सहित लाइक कमेंट करेंगे। तो चलतु प्रथम देखा आम स्वामी दयानंद सरस्वती जीवनी। स्वामी दयानंद सरस्वती काठियावाड़ मोरभिठारे 1824 मसीह जन्मग्रहण करते। ताने स्वामी दयानंद सरस्वती केउठारे जन्मग्रहण करते? काठियावाड़ मोरभिठारे केबे जन्मग्रहण करते? 1824 मसीह जन्मग्रहण करते। मन रखिए, एक मार्किया क्वेश्चन पड़िबो। तांको पिता करसनजी लालाजी तिवारी जड़े सामवेदी ब्राह्मण और शैव थिले। दयानंदी सरस्वती बाल्य नाम थिला मूल शंकर। ताने दयानंद सरस्वती बाल्य नाम कौन थिला? मूल शंकर थिला तांकर बाल्य नाम। तांकर परिवार समस्ते शिव पूजा करथुले। दयानंदी सरस्वती जो परिवारटा शिव पूजा करुथुले। मूल शंकर पिला दिनर जड़े विप्लवी थिले। मूल शंकर पिला दिन जड़े विप्लवी थिले। ज्ञान और विवेक निकटरे से अन्य कौन प्रधान को मानवा को प्रस्तुत नथिले। पिता अत्यधिक धर्मादता और धर्म विश्वास को मूल शंकर उपरे कौन सी अनुकूल प्रभाव न पकाई बरं तांका मनरे धर्मदंता और कुसंस्कार विरोध में प्रतिवाद बन्ही जली देइतिला। 13 वर्ष बयस एक आकस्मिक घटना मूल शंकर जीवन गतिपथ एक नूतन मोड़ नेला। से दिन थिला शिवरात्रि। पिता और पुत्र उभय शिव पूजा निमंते मंदिर को आसते। ताने शिवरात्रि दिने पिता पुत्र दी जन शिव पूजा को आसते। से दिन मूल शंकर जीवन गतिपथर एक नुआ मोड़ आसीथिला। पूजा बेले शिवलिंग उपरे गोटे मूषा बुलुथिबारु समस्त पूजा विधि अपवित्र होईगला बोली कुआगला। जेतले पूजा होउतला से समय शिवलिंग उपरे कौन है गोटे मूषा चढ़ीगला। जेहेतु शिवलिंग उपरे मूषाटा चढ़ीगला से कौन है से पूजाटा अपवित्र होईगला। यही घटना ताक मनरे सन्देह सृष्टि कला। से घटनाटा कौन है मनरे गोटे सन्देह सृष्टि करथिला। से भाविले जे गोटे साधारण मूषा जदि शिव पूजा अपवित्र कर दे पारिला तेबे से शिव मूर्ति भगवान नाहंती ओ सेठारे शिव शक्ति नाई। यदि गोटे साधारण मूषा चढ़ा द्वारा शिव पूजाटा अपवित्र हो गला ताने सेठी कौन से शिव मूर्ति रे भगवान नाहंती ओ सेठारे शिव मध्य नाहंती। पिता करसनजी निज पुत्र को जड़े धार्मिक मनुष्य हिसाब से गढ़ी तोलिबा पई चाहूले। तेणु मूल शंकर पिला दिने हिंदू शास्त्र अनुसार शिक्षा प्रदान करा जायतिला। से संस्कृत वेदांत विषय शिक्षा करते। मूल शंकर कौन करते? संस्कृत वेदांत विषय शिक्षा लाभ करते। से साधारण छात्री उद्धर थिले और तांकर बुद्धि थिला अति तीक्ष्ण। से साधारण जो छात्री माने थिले तांकर से कौन उच्चर थिले, तांकर ज्ञान बुद्धिर परांगम थिले, तांकर बुद्धि थिला तीक्ष्ण। तांकर बुद्धिटा समस्त तीक्ष्ण थिला। देखंतु आ जीवनी विषय में बेसी डिस्कशन करू नै। एतिकी जेतिकी मोस्ट इंपोर्टेंट एतिकी भल भाव मन रखिबे। आ तापर आपण माने आराम से पढ़ी देबे। एटा देखंतु मु एटी शो कर देउची काहे कि ना सबुडा डिस्कशन करबा संभव नुहे। तो आपण माने एठू देखंतु एमडीसी पेपर प्राय तो मिलू नै।
କିନ୍ତୁ ଏଟା ଯେହେତୁ ଆମର ଏଜୁକେସନ ଅନର୍ସର ବହି ତ ଏଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବହି କିଣିବା କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଏଇଠୁ ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ କରିପାରିବେ ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦଙ୍କ ଲିଖିତ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ଏଇସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏକୁ ମିନିମମ୍ 4ଟି ଗ୍ରନ୍ଥ ମନେ ରଖିବେ, କାହିଁକି ନା 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପକେଇ ପାରେ। ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦଙ୍କ ଲିଖିତ 3ଟି କିମ୍ବା 4ଟି ଗ୍ରନ୍ଥ ନାମ ଲେଖ। ତ ସିଏ ଦୟାନନ୍ଦ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏତିକି ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିପାରିଥିଲେ। 1880ରୁ 1882 ମସିହା 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ଏତିକି ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଦୟାନଦୀ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଜୀବନ ଦର୍ଶନ। ତାହେଲେ ଦୟାନଦୀ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢିବା। ଯେତିକି ବୁଝିବା କଥା ସେତିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରେଇମି, ବାକି ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ କରିକି ପଢି ନେବେ। ପ୍ରଥମ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ କ'ଣ ଥିଲା? ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍କାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ଥିଲେ, ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ବାସ୍ତବରେ ଈଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ନଥାନ୍ତି ହେଲା। ବାସ୍ତବରେ ଈଶ୍ୱର କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ନଥାନ୍ତି। ସେ ପଛେ ସେ କୋଉଠି ଥାନ୍ତି? ଈଶ୍ୱର ଥାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଥାନ୍ତି। ଆମେ ସିନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମର ଭକ୍ତି ନଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଯେତେ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ଯାହା କଲେ, ଆମେ ଯଦି ସଠିକ କର୍ମ କରିବାନି, ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି କରିବାନି, ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ଆମକୁ ଭଗବାନ ମିଳିଯିବେନି। ତେଣୁ ସେ କହିଥିଲେ ପ୍ରଚଳିତ କର୍ମାଣୀ ଓ ପୁରୋହିତ ମାନଙ୍କ ଦୌରାମ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ହିନ୍ଦୁ ସମାଜକୁ ଗଢି ତୋଳିବା ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ଦୂର କରିବାକୁ ହବ। ହିନ୍ଦୁ ସମାଜକୁ ଯଦି ଗଢିକି ତୋଳି ହବ, ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ବିଲୋପ କରିବାକୁ ହବ। ତାହେଲେ ଯାଇକି ହିନ୍ଦୁ ସମାଜକୁ ଗଢି ତୋଳି ହବ। ତାପରେ ଜାତି ପ୍ରଥା ବିଲୋପ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜାତି ପ୍ରଥା ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ଓ ଶ୍ରମ ବିଭାଜନ ସାମାଜିକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉଚ୍ଚ ଅଟେ। ମାତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଧର ଜାତି ପ୍ରଥା ହେଲା, ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ହେଲା, ତାପରେ ଶ୍ରମ ବିଭାଜନ ହେଲା, ସାମାଜିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ହେଲା, ଏଇ ସବୁ କଣ କରେ ନା ସାମାଜିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ଅଟେ। ମାତ୍ର ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଦୂର କରି ଦରିଦ୍ର ଓ ନୀଚ ଶ୍ରେଣୀକୁ ସୁବିଧାବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶୋଷଣ ରକ୍ଷା କରିବା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏଇଠି 3 ନମ୍ବର ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ବିଲୋପ ସାଧନ। ଦୟାନନ୍ଦ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ନିବାରଣ ନିମନ୍ତେ ଯୁକ୍ତି ବାଢିଥିଲେ। ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ଏକ ବ୍ୟାଧି, ତେଣୁ ତାହା ମୂଳୋତ୍ପାଟ କରିବା ଉଚିତ। ସମାଜରେ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଯୋଉ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବଟା ଥିଲା, ସେଇଟାକୁ ସେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଏହାକୁ ଧର୍ମ ବିରୋଧ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। ଏ ଯୋଉ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ, ନୀଚ ଜାତି, କିଏ କହୁଛି ଆମର ଧର ବଡ ଜାତି, କାହାର ନୀଚ ଜାତି, ଏଇ ସବୁ କ'ଣ ଥିଲା? ଏଇ ସବୁକୁ ସେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏଟା ଧର୍ମ ବିରୋଧ ଥିଲା ହେଲା। ମନୁଷ୍ୟ ମାନସିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୃଢତା ପରିଚୟ ଦେଲେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଦୂର ନ ହେଲେ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ଗଠିତ କରିହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଅସ୍ପୃଶ୍ୟକୁ ଆମେ ଦୂର ନ କରିବା, ତାହେଲେ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ଗଠନ କରିହେବ ନାହିଁ। ବୈବାହିକ ସଂସ୍କାର। ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୁସଂସ୍କାର ସବୁ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ବ୍ୟଥିତ କରିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବିଧବା ନାରୀ ବିରହ ଅନଳରେ ଦଗ୍ଧ ହେଉଥିଲେ। ଏହି ବିଧବା ମାନଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ସମାଜର ଅତ୍ୟାଚାରିତ ଦୂର ପାଇଁ ସେ ବିଧବା ସକ୍ଷେପ ଯୁକ୍ତି ବାଢିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ କମ ବୟସର ନାରୀକି କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା ନା ଅଧିକ ବୟସର ପୁରୁଷ ସହିତ ବିବାହ କରୁଥିଲା। ତେଣୁ କ'ଣ ହଉଥିଲା? ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଯେହେତୁ ଅଧିକ ବର୍ଷର ପୁରୁଷ ସହିତ ବିବାହ କରାଯାଉଥିଲା, ସେ ପୁରୁଷ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିଲେ ଶୀଘ୍ର। ତାପରେ କ'ଣ ହଉଥିଲା ନା ସେ ଯୋଉ ଝିଅକୁ ବା ସେ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିକୁ ଆଉ କାହା ସହିତ ବିବାହ କରିବାର ଅଧିକାର ମିଳୁନଥିଲା। ତ ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସେଇଆକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ନାରୀ ଜାଗରଣ। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ନାରୀ ଜାଗରଣ। ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ନାରୀ ମାନଙ୍କ ବିଶେଷ ଭୂମିକା ରହିଥିଲା। ମାତ୍ର ତତ୍କାଳୀନ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରେ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଅତି ନଗଣ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ନାରୀ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ସାମ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ନାରୀ ପୁରୁଷ ସହିତ ସମାନ, ତେଣୁ ପୁରୁଷ ନାରୀ ସମାଜର 2ଟି ଅଂଶ ସଦୃଶ। ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଗଲେ ସେମାନେ ଜାତୀୟ ଚେତନା ବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ନାରୀଙ୍କୁ କିପରି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ, ସେଇ ପ୍ରତି ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାର। ସମାଜର ପୁନଃ ବିନ୍ୟାସ କରିବା ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଦୟାନନ୍ଦ ଭରସା କରିଥିଲେ। ଭାରତରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରସାର ଦୟାନନ୍ଦକୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଂସ୍କାର ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମ, ସହଶିକ୍ଷା, ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସର୍ବଜନୀନ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରସାର ନିମନ୍ତେ ସେ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ।
ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରାଯିବ, ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତିକି ବୁଝିବା କଥା ମୁଁ ଟିକେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ି ନେବେ, ଖାଲି ମୁଁ ଟିକେ କେମିତି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ି ନେବେ, ମୁଁ ଖାଲି ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିଦେଉଛି। ଭାଷାଗତ ଐକ୍ୟ। ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷକୁ ଗୋଟିଏ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରେ ପରିଣତ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଷା ଭୂମିକା ବିଷୟରେ ଦୟାନନ୍ଦ ଅବଗତ ଥିଲେ। ତାହେଲେ ଯଦି ଭାଷାଗତ ଐକିକ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ବା ଭାଷାଗତ ଏକତା ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ତାହେଲେ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରେ ପରିଣତ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଷା ଭୂମିକା ବିଷୟରେ ଦୟାନନ୍ଦ ଅବଗତ କରିଥିଲେ। ଭାଷା ଐକ୍ୟ ବିନା ଭାବଗତ ସଂହତି ଉପସ୍ଥାପନ ହେବା କଷ୍ଟକର ବୋଲି ସେ ଜାଣିଥିଲେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ରୂପେ ସ୍ୱୀକୃତ ହେବା ଉଚିତ। ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭାଷା ରହିବା ଉଚିତ। ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ। ସଂସ୍କୃତ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚଳିତ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ହିନ୍ଦୀକୁ ଜାତୀୟ ଭାଷାରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟିତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଭାଷାଗତ ଐକ୍ୟତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଶୈକ୍ଷିକ ଦର୍ଶନ ପଢ଼ିବା। ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷାର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଇଂରାଜୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶିକ୍ଷାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଇଂରେଜ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ସେ ସର୍ବଦା ମତ ପୋଷଣ କରୁଥିଲେ ବେଦକୁ ଫେରିଚାଲ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଉଚିତ। ସେ ବେଦ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ବେଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ସତ୍ୟ ବିଦ୍ୟାର ଗ୍ରନ୍ଥ। ବେଦକୁ ପଢ଼ାଇବା, ଶୁଣାଇବା ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ପରମ ଧର୍ମ ଅଟେ। ସେ କେବଳ ଜ୍ଞାନ, ଶିକ୍ଷା ଓ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖିନଥିଲେ। ସେ ସର୍ବଦା ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ ଯେ ଶିଶୁ ସର୍ବଦା କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷଣ ଉପଲବ୍ଧ କରୁ। ସେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ, କମ୍ ସମୟରେ କେମିତି ଶିଶୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ପାଇପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିଲେ। ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଓ ପ୍ରଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଶିଶୁ ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନା କରିବା। ଯେଉଁ ପିତାମାତା ତାଙ୍କର ଶିଶୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଅଯୋଗ୍ୟ, ସେମାନେ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ଶିଶୁ ତ୍ରୁଟି ବୋଲି ଧରି ନେବାକୁ ପଡ଼େ। ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଓ ଅସତ୍ୟ ତ୍ୟାଗରେ ସର୍ବଦା ଉଦ୍ୟମ ହେବା ଉଚିତ। ଅଭିଧାନର ନାଶ ଓ ବିଦ୍ୟାର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉଚିତ। ତ ଆଜି এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ ଠାରୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତ ଯେଉଁମାନେ ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଜି এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ 2 ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା।